العظيم الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد يقظة الأبصار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسل جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الركب العجلين والشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتح حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال الأميز البصمامي وقطب المقام شاه بن قادر الأجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد حسن بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن الحج إسماعيل البنجري والشيخ محمد الشروني عبد البقي البنجري والشيخ محمد زيد بن عبد الغني سقوطوا وخصوصا إلى روحي الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلن الجنة في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرار وأنوار قلوبهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال متابعة النبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت على النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila ada kitabnya lah, ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia nikmatnya kepada kita bersama. Hidayah, taufik, kesehatan, keafiatan serta waktu yang berberkah bisa kita gunakan untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, di antaranya yaitu dengan menghadiri majelis taklim atau ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk golongan orang yang selalu patuh dan tunduk serta selalu berbuat baik dan dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tasawuf, masih membicarakan tentang hal-hal yang dihindari dari ibadah, sesuatu yang disuruh untuk kita menghindarinya, yaitu sifat-sifat yang kada baik. Salah satu diantaranya somanam, yaitu tentang ketujuh bepandir. Nah, itu adalah akhlak yang perlu dihindari atau jangan digawi. Halamannya halaman 37 lah, pas di atas dibagi sedikit ayatnya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Ketahui olehmu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang amat banyak. Nah, jadi gara-gara lidah akan kita panen apa yang pacangan kita dapat. Nah, kita panen itu akibat apa yang kita sambat. Bila kita sambat baik, panenannya atau yang kita ambil ada baik juga. Bila yang ada baik juga yang dipanen mereka. Nah, jadi lidah itu mempunyai kebinasaan yang banyak bila tak salah gunakan, tetapi memadai akan dikau karena menolak akan semua itu oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia. Nah, jadi banyak pandir itu banyak menyebabkan kebinasaan, tapi bila kau mengamalkan sauting ayat ini, insya Allah selamat kita, ya, selamat dunia akhirat, masalah untung dulu. Jadi hati-hati dengan masalah untung ini lah. Apalagi orang tuh pamandiran tuh kado betata. Ini adalah di kawan nikah musakalas itu mungkin ada orang tuh setelah berpandir itu nya merasa pada itu menyinggung perasaan. Ada kita bilang bunuh hari menigahari manahan sakit hati. Ada ini itu malah. Nah, kayak apa supaya lidah kita tuh selamat, jangan binasa. Nah, cukup mengamalkan satu ayat Quran ini nah. Bila kau mengamalkan ini, masya Allah, insya Allah dijamin nah, oleh Allah SWT akan selamat perkataannya itu. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin, kita tinggal au islahin bainan nas, tinggal lah sampai ma'rufin yang oleh bacanya au islahin bainan nas al ayah, artinya sampai bainan nas itu apa artinya? Surah An-Nisa ayat 114, artinya tiada ada kebajikan pada banyak bisik-bisik. Nah, jadi orang banyak pandir itu kalau dengan obat ada kebajikannya banyak pandir itu lah. Tapi sekali lagi banyak pandir yang ada di bapak idah. Amun bapandir nang berdosa itu jelas sudah berdosa dah. Allah nih bapandir walaupun kada dapat dosa. Artinya pandir apa? Pandir biasa aja. Banyak bapandir biasa aja tuh nang kada mendatangkan kebaikan. Itu kada ada kebaikannya, melainkan mereka yang menyuruh dengan bersedekah, melainkan tiga. Jadi banyak-banyak bapandir itu kan sia-sia.
Ada kebaikannya cuma 3. Pertama dulu amara bisadaqatin. Amara bisadaqatin itu menyuruh orang bersedekah. Nah, jadi lebih pelanggan walaupun pandirnya itu banyak lah, tapi tujuannya apa ya? Menyuruh bersedekah. Misalnya di sekolahan apa namanya? Infak, apanya antum tuh bagian keagamaan atau bagian apa ya dia tuh? Kesiswaan apakah ada meninggal usim, lalu ikam berpandir dari kelas 1A sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 Mia atau IS awan IX berpandir, banyak pandirnya macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan ujung-ujungnya menyuruh apa ya? Menyuruh bersedekah, maka gawian bersuara itu dapat pahala. Tapi kenapa di sekolahan tuh ya pangulir? Nah, aneh kan? Kenapa bisa isi juga pandir ikem kapal ahoinya aja. Aku bertanya. Padahal namanya pandirnya itu dapat pahala sekali lagi. Itu disuruh amara bisadaqatin. Apa tadi amar sedekatin? Menyuruh orang bersedekah. Nah, jadi sekali lagi orientasi atau sudut pandangnya itu berikan memandang pahala, insya Allah adalah apa? Bila sudut pandangnya itu berpahala. Tapi bila namparnya sudut pandangnya itu lapah kadang pacaran dapat apa-apa, pasti kuliah deh, pasti deh. Sama kayak Marjan lah, bila di sekolahan tuh dapat tugas dari guru. Bila cara pandang ikam itu cuma guru aja menyuruh lapah. Tapi bila ikam memandang itu adalah suruhan guru mendapatkan pahala seapapun banyaknya tagawi, karena orientasinya adalah pahala dan Tuhan. Nah, jadi agama ini sangat diperlukan benar kan? Sama kan kuliah kamu, kuliah tuh banyak lagi apa nih tugasnya, nambahin ulahnya, skripsi dan makalah, skripsi penghabisan makalah tuh satu pertemuan makalah ya lah. Nah, lapah kuliah ada jadi ngapa-ngapa juga, orientasinya jangan tugas tapi orientasinya akhirat. Bila melaksanakan perintah perguruan, kan guru walaupun guru umum belajarnya apa di UT itu nah di apa kira-kira nang kada lain agama apa agrobisnis apa nah ada sosiologi pernya jurang penelitian ulah makalah jurang maka beberapa paling sedikit jurang 10 lembar ya ada chat GPT aja seret betul deh bang diatur-atur hanya di tren ya Allah nah manggawian yang itu menyuruh nih itu dapat pahala. Nah, menyuruh nambahin tadi bersedekah tadi. Walaupun banyak pandirannya, tapi kan tujuannya Anda menyuruh bersedekah. Atau misalnya di masjid itu namanya Jumat. Ya celengan atau mungkin Pak Haji Abdurrahman Sidin apa lagi menyuarakan sedekah, itu menyuruh bersedekah maka dapat pahala Sidin. Nah itu menyuruh bersedekah. Satu. Yang kedua, banyak pandir itu kada sia-sia lah. Kada ada manfaatnya. Yang kedua bermanfaat au ma'rufin. Sebenarnya itu au itu huruf atap boleh belajar huruf atap soal. Padahal amara bi ma'rufin itu halnya. Menyuruh dengan berbuat baik. Nah, misalnya misalnya kita anak sama orang ajan di mana di musalla atau mungkin di masjid itu berpandiran lo so santai kita tulakannya ke musalla suaranya itu menyuruh kebaikan dapat pahala daripada lalu aja itu ada membawai dengan cara berpandir ada dengan cara gerakan lisanul hal ada lisanul hal lisanul maqal. Lisanul maqal tuh ya kayak bapak nih pandir, lisanul hal tuh ikan kada bapak nih pandir tapi kerjanya itu. Misalnya lah ibu kepala sekolah tuh sini gitu menyuruh orang, pilih ipang apa sampah. Sini di muka tuh langsung apa ya? Mengambil sampah. Sama menyuruh, oi bu nikah melihatlah aku lah pada mengambil sampah lah. Uang nambah akal tuh pasti menggani, pasti begawe. Ada orang apa? Bagusnya ibu ya, ya Allah berarti. Ingat tuh kalau paham di bahasa apa ya bahasa lisanul maqal mahal nah, sama juga kan ya lah bila yang lebih juga kan misalnya di sekolahan tuh lah gurunya menyuruh apa
menyuruh sembahyang sidin kada sembahyang kada kada menyuruh kada tapi sidin umpat apa umpat ke musala sama tulisan nang pandai oi iringi aku kita ke musalaan padahal sidin menyuruh itu artinya secara gawian menyuruhnya. Nah jadi padahal yang paling harap menyuruh itulah lisanul hal yaitu dengan cara keteladanan. Nah itu penting benar karena bila ikam menjadi abah apa jadi jangan menyuruh anak ayo masih kita langgar dulu aja orang di rumah kuliahnya nah itu kuliahnya ya terus kita anak nih pikir abah nih nyuruh aja seorang kalau sama sedikit seorang kalau misalnya pasti kayak itu akalnya itu setelah itu anak kan tapi walaupun kita kadang menyuruh lah kita ke musola masjid pastinya apa abah ini aja sebelum kamu orang aja dia tuh berapa rupiah aja oh ke masjid kamu salah. Nah, tapi apalagi ya Habib tadi jangan anak tuh kada dilibatkan dalam apa ya kebaikan. Seorang membaca Al-Quran, anak dia main HP itu anti benar seorang itu. Jadi kan bila adalah di rumah tuh lah antara dua macam yang bertolak belakang. Misalnya ini sekung baca Quran, ini abahnya nih, saya abahnya, ini anaknya sarip nih. Ini pernyalah, nih baca Quran, digani oleh HP nang betul. Ada usaha mana HP di hadapan orang beribadah, asal-asalan aja. Mun bapak kayak itu bang, apa ya asal benar sama ini juga. Bila ikam batal tapas atau misalnya ikam tuh berapa nih mencuci piring, kan jadi kuitan lah. Kan kuitan terkadang ini karena masih halus lah. Bila inya sudah berakal, jangan inya main HP seorang begawi itu menimbulkan sifat anak tuh karena ada apa ya kada pro dalam apa nih dalam jiwa sosial ini masa bodoh kan orang tergugurnya kan ya nya kada peduli kan jadi bila ikan begawi tolong anak tuh jangan jual saat berlebihan di depan ikam ibadah kalau itu jual udah kalian aja dah saya kong baca Quran saya kong main HP kalau nyaman mereka ada dua macam itu kan yang menimbulkan apalagi saya kong begawi saya kong santai jangan dibeli gitu. Bapak nanti benar bila sekolah untuk itu ada. Misalnya kita kan kerja bakti oleh kerja bakti padahal semestinya seberitaan bagian. Kayaknya duduk santai aja itu anti benar oleh itu. Ada debisian mau mandur lagi jenisnya itu. Lain guru kurang lebih, guru kan kurang bagus juga. Semestinya guru tuh umpat juga bukan cuma ini aja nah. Nah pokoknya nih tunjuk aja umpat cuma gini akan tuh bagus tuh itu. Walaupun guru tuh hak ada menyuruh, jadi itu ngarnya keteladanan. Nah, sama tadi dia bilang yang mau ibadah anak jangan waktu berlebihan, itu kurang baik itu. Menimbulkan sifat karena ini kada sosial. Nah, jadi yang kedua menyuruh nang baik, ya lah. Yang ketiga mendamaikan antara manusia. Jadi mendamaikan tuh kadang mungkin kada berpandir lah, terkadang bisa sampai berdusta-dusta ya. Nah, mendamaikan orang lah dan itu sulit mendamaikan orang sudah bakal lain apa karena beting paksan kita bisa mendamaikan masya Allah luar biasa benar. Nah, terkadang artinya lah orang itu kalau kayak kakak kayak kita nih di rumahnya warna kuitan tapi di sekolahan saya kan dewannya nunggu ada juga di sekolahan warna on guru tapi di rumah bang ada warna kuitan ada juga itu. Nah, jadi siapa orang yang ditakutin ini itu suruh mendakwahinya. Misalnya ia tuh takutan kuitan nih. Guru bekerja sama awan kuitan tadi. Pian nih Pak Imam Adehi kami sudah berbuihan liur deh. Atau Pak Imam bulus. Kopian karena daripadanya pacangan ada naik. Namun di Hidayah masih ada bapak. Di sana lagi mungkin masih ada bapak. Tapi mau di Alian nih kata awal lagi deh. Oh ini sampai 25 tahun di aliyahnya masih kawat pada menikahkan. Kalau di Hidayah tang 14 tahun kalau deket lagi suruh ke paket C aja lagi. Jadi di Hidayah tuh kami yang hanya peraturan pemerintahnya bila 14 tahun belai kada boleh kada naik. Jadi umurnya berapa? 7 tahun lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 2 tahun aja boleh kada naik. Dalam 1 tahun aja boleh kada naik di Hidayah atau isti itu. Di Sanawiyah kawat 3 tahun pada naik 19 ke umurnya kayaknya di Aliyah bang 25 4 tahun pada naik berapa pak nah, bila sudah lewat 25 tahun ini kan pada awal lagi sekolah di umum
harus kepake lah. Nah itulah. Nah jadi di aliane tadi pengisahnya tak kenapa ngaliane tingkah laku yang dipertimbangkan juga. Jadi 3 tadi lah, bila anak bepandir nang dapat pahala 3 aja, menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik, atau mendamaikan antara manusia. Nah itu aja bepandir tuh. Nah selain pada ingin tuh bilang banyak kada bermanfaatnya. Terus kita talangger di sekolah nih, karena kita malah ada nang di sini di bukunya kitabnya pandir nang kada bermanfaat. Nang racak kita pandirakan di sekolah tuh saya itu kita pandirakan guru gen sama aja sekalinya. Ya. Kalau di sekolah tuh lebih mendengar tertawaan, kalau tertawaan ya Allah. Nya kada sekolah apa ya di sekolah. Maaflah latar belakang mungkin sidin umum Pak. Kalau sudah belajar nang kayaknya, ada sudah belajar nang kayaknya di suah. Maka nang kayak itu anu mah cucukai hati itu karas kajong. Kalau sudah belajar nang kayak ini Bang. Makna ayat ini bahwa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau, dan engkau sampaikan akan perkataan engkau pada memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, yaitu jadi bepandir yang kada memberi manfaat lah. Itu perkataan yang jikalau ditinggalkan, artinya bila kita kada bepandir, niscaya tiada luput dengan dia pahala. Jadi bila ikan kada bepandir, kada apa-apa kada hilang nih pahala. Lain caranya lah, bila ikan kada bepandir pas kada dapat pahala. Ada ini bila kada bepandir, kada apa-apa malah bagus lagi. Nah, itu artinya pandiran yang kada berfaedah. Atau faedah dunia yang sangat dihajatakan. Artinya bila ikan kada bepandir, masalah dunia nih kada jadi masalah juga. Namun masalah dunia misalnya ikan nih, misalnya kuitan mau nih menyuruh ikan apa menyuruh tapi yang baik itu lah kuitan lain pulang lah. Ini misalnya bakawat berdua anu lah nih masalah dunia misalnya, tolonglah sampaikan awan si anu baik pandir tolong sampaikan awan itu bal itu diwujud-wujud tuh dikira amun kada pandir itu kada berusaha lah berusaha itu berpahala kada, tapi masalah dunia bila hilang kan apa seberitan berabe pas pacaran apa ya mau kada biasa kan itu masalah akhirat bahajat itu lah. Ayo hasilkan bepandir walaupun kada berpahala. Artinya bila ditinggalkan kada jadi masalah kada menganu pahala kada bacaan menganu juga kada hilang juga. Dan barang yang menyampaikan ia daripada perkataan atas yang beri manfaat niscaya sedikit oleh perkataannya, maka hendaklah engkau pikirkan pada ketika engkau akan berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, niscaya adalah ia untung yang sangat besar. Nah, makanya nih Bapak lah, bila Bapak nyuruh Bapak melaksanakan itu juga. Sebenarnya banyak orang disuruh, amalnya ini banyak aja yang disuruh. Baca ini, baca itu, cuma mungkin seorang memang sudah tak amalkan. Coba ikan daripada Bapak kadang aruan, coba Bang sambil ada kawan Bapak itulah. Ini tuh daripada aja lah, melihat TV sambil baca selawat, kamu tuh paling lihat itu bicawat kalinya juga. Soalnya, daripada badannya kadang aruan pulang, ya Allah lah. Jadi banyak pandai nanti ganti dengan zikir. Zikir yang paling nyaman itu adalah salawat. Jadi paling kurang semalam berapa ya? 350 barang sehari semalam. Nah itu ijazah dari guru kami, guru apa nih? Guru Lubangkai. Guru malam kami itu kerja memoti, lalu guru Lubangkai 350. Ada banyak kan ya? 350. Ini malah bila dawam aja insya Allah. Wah ini kan banyak jalur batu angin barat, angin timur, lagi kira menyesatakan kita. Apalagi ini masalah HP lah, kada kakalan baru lagi di kita pergaulan pelan. Kada sana nama akbarnya. Bila orang itu harus banyak macam-macam itu, harus banyak vitamin agama. Salah satu detailnya zikir, baca salawat. Insya Allah bila itu Abdullah ya, apalagi anak kuliah, ini biasa-biasa aja sana. Coba kan kuliah terakhir sedikit deh.
ada perasaan yang lebih dewasa, apalagi ke arah bibinian kan. Nah, dahulu kadang mau bawa bibinian bisa bilang betul ini wani deh. Oh, ay mahasiswa, oh dari aliyah di sariki urang takutan, mau di kuliah siapa mau amanya Riki? Kan kegiatan anak KKN ujar, itu macam-macam. Itu karena mau sudah kuliah tak lain kan, perasaan ketika aliyah dan kuliah itu lain. Nah, jadi lebih dewasa lagi, tapi dewasa ganas lagi pulang. Apalagi masalah lakian bibinian, hati-hati bener tuh. Nah, itu angin barat, angin timur. Bila ikan kurang vitamin, diantaranya vitaminnya adalah salawat. Nah, jadi Bapak merasakan bahwa jadi gitu jadi wali bepadah kayak itu. Belum merasakan waktu aliyah semalam tuh. Alhamdulillah berkat baca salawat itu ada rem-rem tuh perasaan hati itu kayak pioleh, kayak ada antar nang jangan. Nah, walaupun tagawi, walaupun tagawi tapi jangannya itu ada. Kan kira-kira bisa lah itu aja nah. Misalnya maaf lah kan tagawi bisa, tapi hati kan betaguran adalah pasti ada nang itu. Nah berarti itu masih bagus. Ada namun menagurakan hati kamu tuh masih betaguran, padahal apa salah ada. Nah itu kan sudah ada dah, walaupun salah juga entah, tapi ada hati betaguran itu mungkin berkat bacaan kayak salawat itu. Jadi angin-angin barat timur itu insyaallah tak ulang sedikit karena kita sudah makan vitamin deh. Ada lagi namun karena penyakit maksiat Tuhan. Jadi 350 kali dan kami mengamalkan jadi menyambat itu. Nah, belum lagi lah. Soalan itu sudah ijazah secara amlah 100 kali sehari. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali ya, berapa menit itu menyembuhkan paling kurang penyakit pakir, insyaallah tidak akan pakir selamanya. Nah, jadi orang ini banyak tamat sekolah tuh kami aja bilang bingung. Nah, tamat sekolahnya begawian apa kok di kampung ini gawian mau mulai apa lagi gawian buruh berubah, apalagi gawian kawin kira-kira lah. Udah mungkin kawan orang kawin karena orang pedagang, orang PNS, anaknya dikenal mau tabung-tabung orang satu mana kawin kita bang ujar nang begawi lalu jarang nah amaliyahnya Rasulullah mengajarkan dan apa ya secara majur di mana hubungannya bacaan awan dapat duit, di mana hubungannya bacaan awan gawian, di mana bacaan namanya toh. Nah itu kalau percaya dengan apa ya keimanan ngarannya itu bermain pulang. Jadi bila ulama amalkan insya Allah ada depan langsung la haula wala quwwata illa billahil azim sekali tak duit siapa nih sakotak nang kayak bubuhan derajin tuh ya Allah duit kira jenah langsung bisa ilmu penyembuhan di bungulinya betul ya ilmu mata tembus pandang di bungulinya juga itu seberitaan hayalan seberitaan yang tolak kenapa jadi hati-hati benar melihat itu silakan melihat tapi hati-hati jangan dituruti kenapa ya karena bila rancak melihat itu akhirnya ikan kulir begawi karena ikan hendak menjadi lagi hendak ilmu tembus pandang apalagi ilmu nang apa ada nang itu aja apa ada yang tulisan-tulisan selamat Anda mendapatkan keilmuan sistem bungulinya juga tapi kata gimana deh tuh supaya kita bahaya lah Allah bahaya amaliyah Nabi itu sudah ada mungkin ada depan mau ini gawian tapi barakah beramal itu mungkin yang timbul pikiran-pikiran ada ide-ide itu karena gara-gara amaliyah lalu akhirnya apa ya kawa menggawinang itu akhirnya begitu tuh berkat amaliyah itu tak nanya-tanya lah ini nang bapak buktikan salawat insyaallah apa ya ada rem kita supaya ada berbuat maka lebih baik dan itu bapak merasakan ketika di aliyah itu kelas 3 aliyah mungkin dulu kan sudah bisa ada kelas 3 aliyah tuh biasanya aja ini kelas 3 nah teh rasakan ya beritas nih anak hati itu hendak engkau tuh beremian jadi kalau saya sekolahan beremian rame itu pasti itu diserap kuberitasnya orang pada akan mati dah berapa bulan aku nih kamu lagi mati jangan maksudnya meninggalkan sekolahan jadi waktu itu husnul khatimah suul khatimah
Amun bapak rajin lah kata pak, amunnya kebiak kelas 3 tuh ampir lagi pindah mancal. Sadang lah apa ya? Berangkat awan kekawanan, berangkat awan perguruan. Jadi ketika Ika meninggalkan sekolah itu guru tertekanan awan kita. Nah, nanti kada kelas 3 semakin apa ya? Aneh lah, semakin brutal kalau aja. Latih kan. Kawan kita tuh nana memang dirinya tuh kada tahan. Nanti biasanya lah, bapak tuh kawan latih. Kenapa jadi macal? Pertama dulu harap berko. Kenapa jadi macal? Harap main HP terus sampai tengah malam. Kenapa apa? Kata bisa behiam. Macam-macam lagi gue lalu apa ya? Akhirnya lepas landas. Kada itu nang dia paginya. Nah, jadi bila semakin nang kada terarah dengan agama, kayaknya ngalih bener. Apalagi kamu tuh kada dia bisa guide, kalau guide lah. Kalau dentam sauk namanya guru spiritual, ya. Apa namanya tuh jarang guru sama aja nabi ya. Napa kayaknya di tasawuf aja mursyid. Nah, ada bisa mursyidnya. Jika mursyidnya mungkin kadang ada cara guru mursyid tuh. Mursyidnya adalah amaliyah ikam salawat itu. Jadi itu membimbing kita karena itu salah nang mursyid yang paling harap nah. Kalau mursyid baikungan tuh kan ngalih mencarinya lah. Mungkin sidin tuh kalau mursyid nang dasar nang mursyid nang bujur-bujur itu nya misalnya kem di Tanjung atau Yudia. Kem ini misalnya hendak menapuk murid bibinian. Misalnya ya Allah. Bahinol benar. Bahinol benar. Tapi kan ada bibisi guru mursyid ketika hana menapuk itu langsung terbayang muha guru ikam. Ya boleh kam. Itu hal mursyidnya ya Allah. Aduh ini menggawian wae. Sampai ke situ-situnya itu guru mursyidnya bahkan ada yang sampai apa yang sampai kazatan betampainya di muka. Jangan macam-macam ikam nyode. Ikam tahu lah itu kada baik. Guru ngol. Insyaallah awalnya itu tuh mursyidnya tuh dia antaranya bantuan sholawat lalu taganang paguruan. Taganang apa ya orang-orang nang saleh nang mungkin pernah mendengar cara masjidin atau mungkin nasihat sidin. Nah lalu akhirnya kadang menggawe itu mursyid sangat. Itu mungkin gara-gara kita rancang bersalawat atau beramaliyah nang baca Quran. Nah nangka itu diperlukan benar ketika kita memang di bagian-bagian di umum nih. Nah orang nangka itu yaudah kan lebih tahunya atau lebih tahu nangka itu. Jadi namanya supaya jangan berbuat nang muncul-muncul di sahur itu diantaranya itu seperti agama yang perlu belajar tuh dan itu kada tapi diajarkan di sekolahan. Ada yang belajar di sekolahan tapi yang mengikuti modul aja. Nah, apalagi maaf gurunya mungkin sini latar belakang kada menguasai bidang ilmu itu, cuma bisa bersuara aja. Nah, makanya bukan kita bepada bisa, bukan bepada nang harap pada yang lain kada, tapi kita pernah belajar dan pernah mengupati orang-orang yang memang mereka membaur atau mendalami tentang masalah kayak itu. Jadi kan cepat bisa langsung belajar, langsung melihat sidin kayak bapak sidin ahlak awan gurunya, ahlak awan orang lain, ahlak awan masyarakat langsung melihat mata kita. Ikan bila kada bakawan awan orang yang baik lah, cak lambat baik. Kan mahir bakawan sakalasan tuh bubuhan mangkat 7 menit HP misalnya. Maaf lah, nang kawanannya bilang bapak cara seperti apalagi bibinian tuh nya anu apa ya kasih kita tuh namanya gengsi bila kan bisa bicara coba ini hati ya kok ini si Akbar dua caranya ini si Anu dua caranya kamu siapa kamu dede iya ya Allah kayak kalau ya Allah akhirnya kayak itu alakuan juga tapi bila kamu kawan awan misalnya maaf lah bu nang bubuhan nang baik mau kada mau aku bare taupat baik yang tadi lah kuliah kamu sama takawan si Abdullah aku jangan ada Abdullah nih gue ke masjid oh di mana aja gara-gara saya kumbawa ya tak paksa ke masjid kenapa takkan aja takawan awan nang baik itu kada kau langsung ikhlas leh ta'ala buat belajarnya asal apa benar satu masa canggih buatnya baiklah hanya tobat ya kamu oh iya padahal langsung dulu belajar perasaan hati nah kayak itu padahal apa ya perasaan hati itu dasar setan tuh sampai ya mempengaruhi supaya kamu sampai sampai dulu aja tenang jadi lupa kali lagi ulun supang pak ajar ulun jar belang kambingan ayo kada pasal belang aja daripada dulu belang malo awan juga kan paling ikam 1 tahun aja lagi di sini begini apa kan ada ini kalau ada naik kelas
naik kelas sebentar potongan nya jadi ibu kepala tuh asal turun aja ya lah, asal hakun aja sekolah biar dapat peribahasa, maaf lah, biar peribahasa itu kita kada dapat menjauh salah on jauh ya ya lah, tapi menjauhi hakun aja, turun hakun aja, masa ibu anu ini kada kata pitun tugas kada digawe tah jadi guru ini apa memperjuangkan kan pindah aja kan, pindah naik. Bila bagian di sini ada naik, bila anak pindah, ayo silakan naik. Nah itulah banyak bepandir kalian nanti. Itu kisah tuh yang tetap. Jadi barakah salawat, makanya seminggu bapak kada anu setengah bulan sekali bareng kita 4 apa ya bang. Misal paling kayak apa caranya supaya ading-ading kita nggak ikut ini kau berenai. Nah maklum lah anak-anak tuh kan tapi dia tuh kan caranya tuh lah. Lang sekong ada nang alih sekong anu di apa nih, tapi ngalih juga anu seorang sibuk juga anu adik ini dia takut kawan itu sebenarnya gitu ya lah, jadi disumpal buahnya tuh anak. Cuma bila kerancakan insyaallah apa ya akun jalannya, apalagi itu rancak ke majelis sedahan kan majelis nanti masuk majelis, apalagi nya majelis masih besar lah misalnya di guru dana nanti lah orang tuh pandian lah dia orang khusuk sampai tuh guring ulang. Nah, paling nyaman lah misalnya barai kada kawa guring ada orang lah kada kawa guring seharian kenapa katanya anu urat mata nih kata tapi banyak ke majelis taklim taguring alhamdulillah orang maulitan mah taguring sih dia aku jadi di majelis taklim aja kawa guring di lain kada mau guring macam-macam dipikirkan rupanya di situ betul Allah tapi alhamdulillah kawa guring lah tapi dapat pahala tetap ya Allah. Nah daripada kada kan majelis taklim. Nah itu ini lah lang majelis taklim kau dihitungi ulangnya. Nah, mudah-mudahan kita tahu istiqomah gitu. Nah, tapi sekali lagi jawab pada kami binian tadi bawahi kekawanan. Bukan sifatnya hendak mencari apa yang masakan deh. Tampulu ada orang yang sudah melajari. Tampulu ada waktu nang luang. Kitabnya gratis pulang. Tinggal bersepeda motor, bersepeda sampai ke sini, umpat pengajian, duduk bawa pen atau pulpen aja, dangarakan. Mudah-mudahan kamu amalkan, dapat pahala. Nah, itu aja masih kuliah benar. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah seberitaan lah ya Allah. Kita nih terkadang margin karena ada hari-hari yang kayak apa ya lupa lah. Halbun itu artinya babulak balik. Terkadang bisa rajin benar. Turun taruh sih kan terkadang tidak mau ulir kayak nauma jangankan anak tulak ke majelis kamu salah aja karena awak lagi jalan nah, itu gin bilang kali bener. Nah jadi kita alhamdulillah awak ringan tangan ringan betis kau kasih ringan tangan memulas sebida motor nah apalagi kan sepeda listrik ada sepeda ada nyamannya bener dah ya apalagi ini mau lagi behari masih nggak lupa karena hal tuh kan kalau bisa tinjak yang kan seminggu tuh rasanya 3 kali atau 4 kali kan baru beli mulai mentah ya tahu lah rahat lah. Nah mulai rahat kesini apa jalan ini mah nyaman masih buat zaman bapak tuh anuai masih apa nih sirto apa tuh nang batu-batu nang batu tanah tuh nang sirto yang enggak suasa kali bapak tatajun ke lubak tapi lubaknya itu lubaknya anu kering kayak bapak laju soalnya anu tak higa mah sebidanya pas tak masuk ke dalam lubaknya kada bebanyu bang alhamdulillah. Nah, daripada nang bener tuh bila anu rajin waktu mahasiswa tuh anu kami alhamdulillah ada kawanan mahasiswa bersepeda aja. Urang Lampihong sekong, urang Pakacangan sekong, urang Taluk Daun sekong, saurang sekong, berempat kami sekong siapa? Urang anu Lampihong lah. Nah, berlima kami bersepeda sebenarnya. Waktu itu atau tahun berapa ya? Ya tahun 2001 2002. Kan belum lahir lagi ya, tidak pasti deh. Nah, di 2 itu kami mulai Sungai Malangka atau bersepeda aja. Orang bersepeda motor, listrik belum ada, sepeda motor banyak atau berjalan, gengsi. Sepeda itu gengsi. Lebih baik berjalan daripada bersepeda tinjak. Oh, itu aja kenapa dia menjadi mesin kenapa? Ada yang bisa beda, haram bener katanya. Jadi masih beda listrik aja, sepeda tinjak biasa. Nah, jadi anu kami ada kawan itu
diwajibkan guru bila kada bakupiah haram anu ya me. Jadi ka kuliah itu waktu mau kuliah tuh bakupiah seberti ya. Ada kawan namanya 1, 2, 3, 4, 5 kecirangan putih itu nah pasti buat pasantren jadi bibinian tuh nih kali ini mandiri kenapa ya buat ustad seperti nih alih mandiri aja alih banyak noy dan kami disarankan sama mandiri juga ya pak bila karena masalah ujian bila bahasa Arab fikih kurdis kamar ya bukan karena bila ada masalah matematika apalagi umum buatnya melajari juga jadi tolong menolong dalam mencari nilai. Nah itu lagi behari lah. Nah, gara-gara apa ya amaliyah tadi Pak. Jadi amalakan kedua jadi kita jadian lo merasakan dah kayak Pak. Bila bujur-bujuran bisa kada no apa jadi kada ada vitamin amaliyah biasanya karena bisa larut toh. Nah, Pak larut oleh. Terkadang kan ikam ya toh ada hal yang saat itu mau benar pokoknya bukan cuma belajar beribadah menggari kuitan gini bila mengulir ada tuh yang belajar karena ada kekurangan vitamin orangnya sehat aja cuma vitaminnya kurang lalu penyelesu dalam berbuat kebaikan nah tuh amaliyah nah lah maka hendaklah engkau pikirkan pada ketika engkau akan berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu niscaya adalah ia untung yang sangat besar. Baris kedua di bawah halaman 37 baris kedua di bawah karena zikrullah Ta'ala itu menyerupai ia akan sepotong emas bila berzikir itu dapat emas diibaratkan dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan belana sepotong daripada tanah karas lagi. Apa tanah karas dijual kan payo kan? Emas ada payo iyalah. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan katol. Napas aja lah sambil biasanya. Emas katol tuh sebongkah dan mengambil ia akan katol tanah yang karas katol tadi sebongkah tanah. Itu jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Bila orang berpandir kada berdosa, dapat apa ya? Seperti orang dapat tanah karas. Bila dapat pahala, seperti orang berpandir dapat emas. Maka jika ada padanya dosa, niscaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Bila nang berdosa dapat api, bila nang kada berfaedah nang kada ngapa-ngapa tanah, bila berpahala dapat emas. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kita kalau mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah menjagakan terutama lisan kita supaya perkataan kita dijaga daripada dosa dan hal-hal yang kada berfaedah. Mudah-mudahan perkataan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Amin. Ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata